The goal at year-end is to present a clear picture of the organization's financial position and provide useful information to decision-makers inside and outside the company. A company's financial position is shown on the balance sheet. Balance sheet details can vary from one company to the next or from industry to industry. But basically, all balance sheets show assets, liabilities, and owners' or stockholders' equity. A classified balance sheet, which shows current and non-current assets and liabilities, increases the usefulness of a non-classified balance sheet to a variety of users. The classifications in the balance sheet are important because they indicate, they can speak to sources and uses of cash. For instance, current assets become a near-term source of cash, while current liabilities become a near-term use of cash. The amount of assets that are in the short-term working capital side of the balance sheet versus the long-term side are important, and they indicate options and flexibility. They can indicate options and flexibility that the company may have in future periods, depending on the proportion of assets that are in the current and long-term sections of the balance sheet. In the same way with liabilities, whether they're current or long-term, it indicates how quickly cash has to be captured to service the liabilities. LaMadeline does use a classified balance sheet. I haven't seen a whole lot of companies that don't use a classified balance sheet. The reasons that we do are simply to distinguish short-term obligations and assets from long-term. The things that you might find on LaMadeline's balance sheet in terms of short-term assets are going to be cash. We have some receivables from our wholesale customers, the supermarkets, and we have a little bit of ingredients inventory, but not much, because most of our product is, as I mentioned, 1 or 2 day type product, so it turns very quickly. The things that are large are the fact that we have to pay our people, and we don't pay them every day, so we have accrued payables to our own associates. And by far, an even bigger piece of the current liability side of the equation is going to be how much we owe landlords. And rent is a very large obligation for LaMadeline as we rent and lease each one of our locations. I would consider our balance sheet to be very healthy. Our debt-to-equity ratio is strong. Certainly somebody's going to look at long-term debt. That's a large piece of the equation. The amount of debt versus equity is a large piece of the equation. And from a financial statement user perspective, people are more focused on our income statement, on our cash flow, and our ability to pay off our obligations and our long-term forecasts with regards to income statement and cash flow. And that all certainly translates into a balance sheet and a particular snapshot at the end of a given period. That's an example of why we use a classified balance sheet. Topic: classified balance sheet. Balance sheet میگه، نمیگه profit and loss، نمیگه owner equity، نمیگه cash flow. Balance sheet ki show current asset و fixed asset و current liability و long term liability را برای شما دونو تخته که پیشتر پاکادم جور کرد. یعنی برای چی؟ که بفهمی منبع پول چیست و برای چی استفاده میکنی. اینجا که ما بالانس شیت کلاسیفای کنیم، اینجا دقیقاً این اول باید اسید نوشته کنم، بعد نوشته میکنم کرنت اسید. ایشد امی که کرنت اسید نوشته میکنی ده اکاونت رسیبل سپلای رو تجوز کرنت اسید میکنی. بعد از اون یه جمع میکنی اینی سر جمع میکنی 62 92 یک لگو 54 که ما شاو نشته کرده تو 54 یک لگو 54 میشه. پس یاد بگیریم دست حافظه نگاه کنیم. این میشه یک لگو 54. این کرنت اسید است. این چی رو نشان میده؟ وقتی ما کلاسیفای میکنیم چی رو نشان میده؟ منبع پول نشان میده که پول در کجا هست، از کجا میاد، این از اینجا میاد، در کجا میاد؟ کار نمیدونی. ما این قصد حتی این خود لامتون اول ایس باز بلامتون
لانگ نوت است. این قرارداد شده که رسی معامله پرومدت داری. اما این نفره که از او در قصد خریده بودی سفر بگیری دیگه خلاص او بره تا که او صبر کنه که تو بلانشید خود جور میکنی. پس در آخر تو علمی کلوزینگ ترایبلنس خود پست کردی سریع شد نتیجه رو خود بردی، اما بلانشید خود کلاسفای میکنی، طبقه بندی میکنی، کلاس سنف میگه سنف بندی میکنی که اینی گروپ از چیز، اینی گروپ بندی میکنی. خب گروپ بندیشو کمک میکنه که تو تجزیه و تحلیل کنی آیا 1,54,000 چی رو پورا میکنه کرین لایبیلیتی ما را؟ مردم ما را بیاب نمیکنه؟ مردم دان دروازه شیشه ما قسم نمیزنه؟ کجا شد پیسه ما؟ چرا پیسه ما را نمیدیم؟ خب پس در اسلاید شو میریم که ببینیم کلاسیفای چی رو میگه. یعنی current asset باز long term investment client asset intangible asset. long term investment fixed asset است. client asset فابریکه و تأسیسات فابریکه رو میگه. intangible asset شهرت میگه که در اونجا اگر رسید. باز در بخش liability و equity current liability داریم، long term liability داریم. equity دیگه کلاس نداره، فقط کرنت لانگر داریم. کرنت چی رو میگه؟ که توقع میرود که در زمان کوتاه مدت به دست بیاید، مثل 1 سال یا 1 دوره عملیاتی. اما لانگ ترم کسته این از 1 دوره بیشتر است. حالا اونجا دیگه کامپیوتر خریدی او دیگه چندین دوره کردید هست دیگه او لانگ ترم است. اما او پول او اکاونت ریسیوبل و سپلایت او شارت ترم است. خب اینا میگه نگاه کن در یک بالانس شیت کلاسیفای شده داخل اکاونت ریسیوبل، اینوینتوری، پریپیرد یعنی کرایه که پیشی که ما داده بودیم، ادوانس، اینا میگه کرنت اسید است. باز دو لانگ ترمش اینا هست که شامل زمین است و استاک است. بعد از او پلانت اسید است که شامل اکویپمنت است، اکومولیتش. بعد از او چی هست؟ این اینتنجیبل اسید است، ترید مارک. اینا مجموعی داراییش توتال اسید است. پس یک طرف جور شد. بله اونجا هم اینوینتوریش هم ریکوار باز کپیتال آمده کجای کپیتال؟ در استاک آمده. استاک این استاک ما از تو از اون استاک ها نداریم. این استاک چیزی میگه بازار سهام میگه، نه اینوینتوری استوره. ما در افغانستان اینوینتوری فقط گودام داریم، باز گودام را ما استاک میگیم. اما این کمپانی سهامی است، سهمش در بازار بورس، بازار اوراق بهادار، او استاک گفته، لانگ ترم اینوستمنت گفته. این استاک فروشی است، این اینوستمنت است، کامون استاک، سهام عام. اینا تشریح میکنه که اپریتینگ سایکل برای کمپانی خدماتی چه رقم است. در کمپانی خدماتی تو پول گرفتی به کارمند دادی، کارمند باید خدمات برای مشتریان تهیه کنه. تو که ماش میدی کارمندت باید کار کرده بتونه تا مشتری پس پول بده. یعنی تو پول میگیری به کارمند میدی، کارمندت باید کار کنه. استاد هاشمی باید شما را درس میده، نه من. که من فیس شما رو با اون میدادم. کارمند باید کار کنه در شرکت های خدماتی. متاسفانه در فانوس که میگه کارمنده ما فقط آخر نمیگه مرمش. سایکل عملیاتی در کمپانیای مرچندایز، کمپانیای تجارتی چی است؟ تو پول مال میخری، مال میفروشی، مشتری باید پول میده. پس در این رقم کمپانی تو در سپلایر میدی، نه در کارمند. خب پیش میدی. اینا
میگه کرنت اسید توقع می رود که فروخته میشه یا جمعآوری یعنی به دست میاد یا استفاده میشه در ظرف 1 سال یا اپریتینگ سایکل اون متغیری که نشون اینال لانگ ترم اینوستمنت میگه توقع ما است که او بیشتر از 1 سال یا امو اپریتینگ سایکل یعنی می که یک پروسه درس خلاص میشه این اپریتینگ سایکل درس اینال دیگه چیگه بس اینی پلانت اسید ای که هست این دیگه عمرش بیشتر از چیز است اپریتینگ یا سال این زیادتر در اون مقایسه نمیشه در این مقایسه میشه که این تا که استفاده میتونی تا که این تولید کنه یا خدمات یا پرودکت اینا این لپتاپ ما گفته نمیتونیم تا که استفاده تا هر وقتی که به این درس داده میتونیم استفاده میتونیم سرویس پروواید میکنیم تلویزیون سرویس پروواید میکنیم دیسپلی آیسکریم میبود آیسکریم تولید میکرد اینتنجبل اسید اینا چی هست؟ اینا ریسورس هست منابع را میره برای چی میره که ما بتانیم چیکار کنیم؟ خدمات خود را معرفی کنیم یا بفروشیم یا پرودکت خود را اما فیزیکال فرم نداره مثلا چی؟ نام فانوس شکل فیزیکی نداره دیگه پس ما خدمات ما از طریق فانوس ارائه میشه برای شما با آدرس فانوس می خب کرین لایبیلیتی میگه اوبلیگیشنی است که در ظرف 1 سال یا مو اپریتینگ سایکل باید از بین بره لانگ ترم لایبیلیتی است که بیشتر از 1 سال longer of 1 year یا operating cycle کردیتور هست سایه وسایت میه سرمایه چی است؟ سرمایه ادعای مالکین است بالای اسید بالای اسید پرکتیس ما چی است؟ اینی حساب است اینی نوعیت حساب است این عنوانایش تایتلش است تایتل حساب است زیادتر ما با تایتل کار میکنیم در بکگراند اینی چیز است اینی کلاس ما در بکگراند است تا راپوری بلنشید جور نکنیم اینا شو نمیشه اما روزمره ما که این زیاد کار میکنیم اینی رو میگه این چیز سورد کن بگو که تمرینای آخر شما سکان پیبل جز کدام از این کلاس ها هست accounts payable بگو آفرین account receivable جزء کدام از این کلاس هست accumulated جزء کدام از اینا هست accumulated نه خودش کلمه expense در پایین است نترس اینجی تانوس کلان در سیت است اگر مقدمه در حسابداری فراموش کردی بدترین حسابداری کنسل شد بدترین شد لحظه در لحظه جا به جا خود کرد بونز پیبل کلمه پیبل دارد لانگ ترم لایبیلیتی بجو اما طرفدارش نیست بیلدینگ در کدام میگه است این لانگ ترم اینوستمنت چی کنم کپیتال جزئی کدام است کش جزئی کدام است کپی رایت intangible equipment plant asset زمین land held for future expansion merchandise inventory
mortgage payable, note receivable, current asset, patent. patent چیز است، اختراع. prepaid expenses, salary payable, short term investment, investment است، بازی میده. اینو من مشکل کی میدونم. supplies and in revenue, میفهمی؟ اگر دقیق اینی لاین پیش بودی دقیق همون انتخاب کرده باشی، خوب اگر یه جا به جا انتخاب کرده باشی سوال درست شما هم غلط است. reset solution cycle land plant status, land plant status یعنی land for future یعنی قسمت که سوال داشتی در شورت تایید شده، یعنی شد در جای خود است، دیگرش دقیق بود. یک خب اینا رو بگو که asset or cash and other resource expected to be sold, collected or used within 1 year یک سال یا یک پریود. in 1 year or whichever is longer. کدامش میگیری؟ خب میگه کاتگوری که پایین شده نه which of the following is not a category in a classified balance sheet. در balance sheet که کلاسیفای شده کدام کاتگوری شامل نیست؟ equity جزئی شد اینی نیست، ای اکانت تایتل است، کلاس نیست، خودی شارت carrying liability کلاس میشه، خودی carrying liability کلاس. intangible asset are پس خودی نیزی intangible asset یک کلاس است. میگه ای شامل کدام چیزا هست؟ long term resource that lack physical نداره، شکل فیزیکی نداره. which of the following statement are true کدامش صحیح هست؟ همین بیانیه که اینجا داده. gap requires the use of classified balance sheet. A classified balance sheet is one whose items are broadly grouped into asset, liabilities and equity. The information in a balance sheet is more useful to decision makers if assets and liabilities are classified in subgroups. The classified balance sheets has a required layout. کدامش درست است؟ پینجا کدی؟ سی و بی گفتیم. اینا از بین بی و سی کدامش است؟ سی. همین کلمه شما نره سب گروپ خودی کلاسیفایر است. ما گروپ داریم با زور سب گروپ جور میکنیم. اسید داریم سب گروپش کرنت و لانگ ترم است. Merchandisers buy and sell products which must be tracked from date of purchase through date of فلش آوردیم؟